आपको खबर दिखा रहे हैं मोहाली से, जहां आज कई गांवों को मोहाली कॉरपोरेशन में शामिल किया गया। पत्रकारों से संबोधित कर जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने। आइए देखते हैं रितेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत ही सत्कारयोग सारे मेरे पत्रकार वीरों ते खास करके मेयर साहब ते सी डिप्टी मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब ते साडे कमिश्नर साहब ते होर सारे पतवंते सज्जणां नूं सब तो पहला तो अज बड़ी खुशखबरी है कि भी बहुत लंबे समय तो जिहड़ी पावर ट्राई सीगी, जिहड़ा बिजली उत्ते म्यूनसिपल टैक्स लगदा सीगा, साडे पहलां वाले सज्जणां ने कदे अज तक उहनूं लैण दा उपराला नहीं कीता। और असीं अज तुहानूं इस गल की खुशखबरी देनी चाहुंदे हां कि 5 करोड़ रुपया पहली किस्त जिहड़ी इंस्टालमेंट है वो आ गई साडी कारपोरेशन नूं, ते उहनां जिन्ने पैसे साडे हैगे ने वो 5-5 करोड़ की किस्तां नाल सारे पैसे सानूं 1 महीने या 1.5 महीने सानूं पैसे आ जाणगे, ताकि जिहड़ा लंबे समय तो रुका है पैसा सी जिहदे नाल असीं शहर दी डिवेलपमेंट करनी सी, वो पैसा साडे कोल आएगा तो उहदे नाल बकायदा एक बहुत वड्डी डिवेलपमेंट जिहड़ी है शहर दी होएगी। तो दूजी गल ये सी कि बकायदा साडी उत्थे CM ऑफिस दे विच मीटिंग हुई। उस मीटिंग ने बहुत बड़ा जिहड़ा फैसला लिया हैगा कि जिन्ना पैसा मोहाली दी मेंटेनेंस दे उत्ते जिन्ना भी एक्सपेंडिचर होएगा ਉਹਦਾ सारा यानी 25% ਜਿਹੜਾ आम सहमति ਨਾਲ फैसला होया, वो 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਡਾ ਫੇਰ ਕਰੂਗੀ हर साल। ਜੇ ਅਸੀਂ समझ लो भी 100 करोड़ खर्च करते हैं तो 25 करोड़ देना है, जे ਅਸੀਂ 200 करोड़ खर्च करांगे तो 50 करोड़ रुपया उन्होंने सानू देना है। ये सानू एक बहुत वड्डी यानी कि एक SOP ਜਾਂ प्रोटोकॉल बन जाना है, जिहड़ा कि रेगूलर होएगा, जिहड़ा कि सानू हर बार जाके उत्थे मिन्नतां करनी पैंदियां ने भी सानू पैसे दिओ जी। लेकिन ये बड़ी वड्डी अचीवमेंट इस नवीं जिहड़ी चुनी बॉडी है इहदी हैगी है, जिहड़ी तुहानू मैं तुहाडे साझी करनी चाहुंदा। दूजी गल, बड़े लंबे समय तो साडी इंडस्ट्री नूं प्रमोट करन वास्ते, साडे शहर नूं वधिया बनाउण वास्ते कुछ एरिए स्लम एरिए बनते जा रहे सी, उन्हां दी डिवेलपमेंट वास्ते उन्हां एरिया नूं असीं कारपोरेशन शामिल किया है। हाँ जी हलो उन्होंने असी अपनी कारपोरेशन शामिल किया, वो है बलौंगी तो बलौंगी कलोनी सैक्टर 119 तो सैक्टर 118 समेत पिंड तो बलों पिंड छड़ के बड़माजरा तो बड़माजरा कलोनी बलियाली तो गवाड़ा वालों प्रवानत TD का प्रोजैक्ट विखे 119-18 117 116 92 तो 74 ये 3 रकबा, जिहड़ा कि बड़े लंबे समय तो ये वेट करते सी लोग कि सानू भी मोहाली वर्गियां सहूलतां उपलब्ध होण। उस तो बाद ग्रीन इनकलेव जिहड़ी सब तो पुरानी इनकलेव है, तो हरबसवे नंबर पिंड 26 तो पिंड उस तो बाद सैक्टर 66 का अल्फा गवाड़ा वालों प्रबंध प्रोजेक्टां अधीन रकबा सैक्टर 82 सारा ही, और सैक्टर 91 के लोग तो 82 के लोग तो 92 के लोग मेरे को बार बार आते थे कि साढ़े नाल बहुत बेइंसाफी हो रही है, सानू तुसीं कारपोरेशन शामिल करो। ये फैसला कारपोरेशन ने इन्हां पिंडां शामिल करन दा लिया है। मैं इहदे लई सारे हाउस का धन्नवाद भी करदा। पिंड कंबाली नूं छड्ड के मौजूदा हाल तो रेलवे लाइन बाउंड्री तक जिहड़ी वर्क मार्केट है तो होर एरिया जिहड़ा है जिहड़ा कि अनडिवेलपड पिया है, हाँ जी पब्लिक हेल्थ सब्सिडी, हाँ तो वो जिहड़ा एरिया सी जिथे बहुत गंदगी सी, उस एरिया नूं भी वधिया बनाउण दे खातर वो सारा एरिया भी कारपोरेशन शामिल किया गया है। प्लस जिहड़ी पब्लिक हैल्थ की जिहड़ी मेनटेनेंस सी जां पब्लिक हैल्थ जिन्ने भी काम सी, इवन सीवरेज बोर्ड विच ही आ गया उहदे, हाँ जी सीवरेज वाटर सप्लाई सारी वो भी टेक ओवर कारपोरेशन ने की है। ये अपने साधना राही जिहड़ी सारी करेगी, जिहड़ी कि बहुत वड्डी एक अचीवमेंट है। इस तो इलावा मैं दसना चाहना इस शहर दे विच जिहड़ा परसों फैसला सरकार ने
सूबे के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है कि मोहाली जिहड़ा पुराना हॉस्पिटल सी वो उत्थे मैडिकल कॉलेज बन गया। मैडिकल कॉलेज वास्ते पिंड जुझार नगर ने 10 एकड़ जमीन भी दी, पिंड बड़माजरा ने भी जमीन सानू प्रोवाइड की है, तो कुछ जमीन सानू बलूरपुर ने प्रोवाइड की है। तो पूरा सिविल हॉस्पिटल मैडिकल कॉलेज कन्वर्ट हो गया। तो 3 एकड़ लैंड जिहड़ा हायर एजुकेशन कॉलेज है, डिग्री कॉलेज अपना गौरमेंट कॉलेज है मोहाली का, उहदे विचों BSc नर्सिंग के कॉलेज बनाने वास्ते भी सरकार वालों अप्रूवल सानू मिल चुकी है। और दूजी गल कि सब तो वड्डी अचीवमेंट की सी कि जदों मैडिकल कॉलेज बन गया तो सिविल हॉस्पिटल की घाट सी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की घाट सी। वो सैक्टर 66 के बिल्कुल तुहाडे नाल ही इस एरिए कोई मैडिकल सहूलतां ने मास्टर चरण सिंह खड़े ने पिछे आ जाओ, तो उन्होंने दे सैक्टर दे विच 8.72 एकड़ जमीन सानू अलाट की गई है, जिहड़ा कि असी बड़ी जल्दी ही उत्थे काम स्टार्ट करके जिहड़ी सहूलतां ने मैडिकल सहूलतां ने इस इलाके वास्ते ते शहर के बिल्कुल मिडल दे विच ये हैगा। सैक्टर 69 79 तो ऑलरेडी डिस्पैंसरी जिहड़ियां नींह पत्थर रख चुके हैं और सरेटे दे विच जिहड़ा प्राइमरी हैल्थ सेंटर है टेंडर भी हो चुका है, जमीन मिल गई है तो बकायदा नींह पत्थर रखा जा चुका है। तो बकायदा मैं ये कहूँगा कि भी मैं इन्ना कुछ विश्वास ना कर सकता कि सूबे के मुख्यमंत्री साहब की इन्नी कृपा ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੇਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਯੂਸ਼ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸੀ BSc ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BSc ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਉਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਈਵਨ 32 ਮੌਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ UP ਬਿਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਔਰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਜੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਲਾਤੀ, 17 ਲੱਖ ਲੱਗੀ MP ਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 50,000 60,000 ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਲਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਫਸਟ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਬਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ CM ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ CPW ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਉਹ CPW ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣਾਵੀ ਜਮਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਥੋਥਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਬੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ? 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ।
ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਦ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 250 ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਛਪੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਅਲਾਟਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੈਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਪੀਓ ਚਾਹ ਪੀਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਹੀ ਸੁਣੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਮਤਲਬ ਯੂ। ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜੂ ਮਿਲ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਾਂਗੇ।